किच कहिए टीवी चैनल के तमाम दर्शकों को मेरे जानी डॉक्टर स्वरणजीत कौर वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, गुरफतेह, नमस्कार ते आदाब अर्ज जी। प्यारे दर्शकों, हो सकता है मेरा अज का विषा जान के सुन के तुहानूं कुछ अटपटा जिहा लगे कि भला इस चीज़ बारे कौन जानता है, इस गल बारे कौन अनजान है कि किसान ही सब का पेट पालदा है। पर दर्शकों, मैनू पता लग्या है, मेरे तक कुछ सवाल आए ने लोकां विच विचरदियां विचारियां नूं कुछ नूं ये भी नहीं पता कि मूड़ियां धरती दे थल्ले हुंदियां ने जां किसी दरख्त नूं लगदियां ने। इस तरह आलूआं बारे किसी नूं नहीं पता। वो कुछ लोग जड़े अपनी उम्र दे 2 दहाके भी पार कर गए, कई 3 दहाके भी पार करने वाले ने, उन्हां नूं ये नहीं पता कि किसान किवें साडा पेट पालदा है। बेशक उन्होंने इन्ना कुछ पता है कि किसान कणक उगाउंदा है, पर कणक तो बिना कुछ होर भी जड़ा है वो किसान कोलों ही साडे कोल पहुँचता है। इहदे तो वो लगभग अणजाण ही दिसे। सो किसान कणक उगाउंदा है, कणक ते आटे की सानू रोटी मिलती है, कणक के आटे तो असीं पूरियां बनाउंदे हां। इन्ना कुछ तां उन्हां नूं ज्ञान है, लेकिन बहुता ज्ञान नहीं है। सो अजिहे लोकां नूं मैं दसना चाहुंदी हां कि ये किसान ही है जो अपने खेतां विच कणक दे नाल होर फसलां भी उगाउंदा है। छोले भी ਉਹਦੇ खेत चुगदे ने जिन्हों तुसीं चने कहंदे हो। इन्हां चणियां दा ही बेसन बनदा है, जिस तो बहुत सारा होर समान भी बनदा है खाण वाला। इस कणक दे मैदे तो भी बड़ा कुछ तैयार हुंदा है, तुहाडे खाण दे काम आउंदा है। ते जे तुसीं मिठे की गल कर लो, ये गुड़, शक्कर, चीनी, इस सब की पैदाइश का स्रोत गन्ना है जो किसान के खेत में उगदा है। ते जे तुसीं मिठे की थां शहद की गल करदे हो कि असीं शहद वरत सकते हाँ, जे किसान कोलों गुड़, शक्कर ते चीनी नहीं मिलेगी तो शहद भी किसान दियां उगाईयां फसलां ते किसान दे उगाए फुल्लां दे परागकणां तो ही मिलता है। इस तरह किसान पशु पालदा है, उन्हां पशुओं नूं अपने खेतां दा चारा खुआ के वड्डे करदा है। उन्हां दा जीवन आधार खेतां च उग्गिया चारा हुंदा है ते फिर वो डंगर दुध दिंदे ने। वो दुध तुहाडे तक अपड़दा है, चाहे वो वेरका वल्लों होके आवे, चाहे अमूल वल्लों होके आवे, ते चाहे किसी होर कंपनी वल्लों आउंदा किसान दे डंगरां वल्लों ही है, जिन्हां नूं किसान पालदा है। ते इस तरह जिहड़ा तुसीं कपड़ा पहनदे हो, उसका आधार भी किसान द्वारा खेतां च बीजी हुई कपाह ते नरमा ही हुंदा है। जे तुसीं पैरां दे विच जुत्ती की गल करदे हो, चमड़ा जिहड़ा है वो भी उसके पाले हुए डंगर जदों मर जाते हैं तो उन्होंने चमड़े नूं उतार के उस तो ही बनता है। किसी भी तरीके नाल ला लो तो किसान तुहाडे जीवन का धुरा है, जिस दे करके तुहाडी थाली दे विच रोटी आउंदी है। दालां, सब्जियां, ये सब किसान द्वारा उगाईयां जांदियां। खेतां दे विच जो कुछ भी उगदा है
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ। ਜਿਸ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਰੋਂ, ਉਹ ਮੱਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਮਾ ਚੌਲ, ਕੜੀ ਚੌਲ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਨ, ਪੀਜ਼ੇ, ਬਰਗਰ, ਨੂਡਲਸ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਠਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਠਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਲੂਆਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਜਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਕਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਲੂਆਂ ਝੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਸਲ, ਤੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਦਾਮ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MSP ਜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਰੰਗ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, 36 ਨਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਉਹ MSP ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, MSP ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਦੀ MSP ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਡਟਿਆ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਵੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਧੀਆ ਘਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਫੁਕਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਦੁਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੱਪਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬੱਚਾ ਉਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਉਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਉਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਠਰਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨਿੱਘ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ 22 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ 23ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟਪਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਪਜ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਾਣੋ, ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਬਟੂਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ 100-150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ 200-200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ,
ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਜਰਾ ਜਾਗੋ, ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲੜੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਜਾਗੋ, ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ। ਮੌਕਾ ਸਾਂਭੋ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਡਾਈਏ, ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਰੂਪੀ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਭਾਗ ਲਓਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਆਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।